want justice, we want justice. मिसबा तेरे खून से इनकलाब आएगा, मिसबा तेरे खून से इनकलाब आएगा। ये कुत्ते से भी बदतर है, उन कुत्तों को सर धड़ से अलग करना बहुत जरूरी है। खड़े हैं तो इन बच्चियों के लिए, लेडीज के लिए एक ऐसा बिल आई है, कोई भी दरिंदा कुछ भी काम करने से पहले, देखने से पहले ये सोचे कि मेरा हाल भी ये होगा। लटकाइए इन लोगों को संसद के सामने, लटकाइए इन लोगों को विधानसभा के सामने कि आने वाले दिनों में कोई सोचने से पहले भी डर के कांप जाए। उनके बड़े बड़े भाषण होता है, पूरे भाषण में सिर्फ एक तो आवाज रहती हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचा रहे कहाँ, बेटी को पढ़ा रहे कहाँ? बेटी को इसलिए बचा रहे कि आप जैसे दरिंदे लोगों को वो नोच नोच कर हमारे बहन बेटियों को खाना चाहिए, इसलिए आप बेटी बचा रहे। Here we all have gathered only for one cause, that Panduranga Swami, the culprit, should be hanged till death. आज देश की महिला का हाल ये है, कहीं पे आ रही है, कहीं पे जा रही है तो डर सा बसा है। घर से निकलने आजकल हर कोई डर रहा है। ऐसा इस देश में क्यों हो रहा है? यहाँ सभी का खून शामिल है, हिंदू मुसलमान सिर्फ नहीं थे, सभी का खून शामिल है देश की आजादी के लिए। बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, कारण लिखिए, घर में बेटी है और शहर में दरिंदे फिर रहे हैं। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿ ಎಣ್ಣಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಇಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಇವನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. 2ನೇ ತರಗತಿಯ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ರಾಯಚೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲಕಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಘಟನೆ. ರಾಯಚೂರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ. ಆತ್ಮೀಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ಘೋರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಾವು ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ತಂದು ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಲಿಪಶುವಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಸಂಭವ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಕೀಲರು ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆಯು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಕಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಳಮಂತ್ರಿಗಳು, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಚಿವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೀರ್ ಮುಜೀಬ್ ಅಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಸಿಫ್ ಬಂಕಾಪುರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಮಿರ್ಜದ್, ಖಜಾಂಚಿ ಶಾಕೀರ್, ಸದಸ್ಯರು ರಫೀಕ್ ದೋಮಣಿ, ಉಲ್ಪೇಟ್, ನವಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಅನ್ವರ್ ಹೊಸ್ಪೇತ್, ಸುಬಾನ್ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನಾಗೇಶ್ ಮುರಾರಿ, ನಿಹಾರಿ ಮುರಾರಿ, ಸುಂದ್ರಿಯಾ ಹರಿಜನ್, ಮಾತಾ ನೀರಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಗ್ಲಿ ಒಳಗೆ
4 ವರ್ಷೀಯ ಬಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತರ ಘಟನೆ 2002ರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಜಾತಿವಾದಿ ಈ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣ ಭೇದ ಭಾವದು ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ 4 ವರ್ಷ ಬಾಲಿಕೆ ಮಿಜ್ವಾ, ಆ ಮಗು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ದಿನದಿಂದ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೇ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್. ನೀವು ಬಿಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಬಿಲ್ ತೆಗಿರಿ, ಮೊದಲು ಲೇಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ತೆಗಿರಿ. ಏನ್ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ಹೊರಗಡೆ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವರ್ಷ ಮಗುಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈ ತರ ನಾವು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, मैं अब यहाँ से हिंदी में बोलूंगा, एक जानवर को ऐसे इंसान को जानवर बोलने के लिए भी जानवर को शर्म आएगा. कहीं पे अगर लेडीज जा रही है तो ये सोच के निकलेगी कि आज इसका रेप होगा, कल इसका रेप होगा. मैं यहाँ से श्री नरेंद्र मोदी को अपील करता हूँ, ये वक्फ बोर्ड मुसलमान हिंदू छोड़िए, सिर्फ महिला के लिए काम कीजिए. आज देश की महिला का हाल ये है, कहीं पे आ रही है कहीं पे जा रही है तो डर सा बसा है. घर से निकलने आजकल हर कोई डर रहा है. ऐसा इस देश में क्यों रहा है? यहाँ सभी का खून शामिल है, हिंदू मुसलमान सिर्फ नहीं थे, सभी का खून शामिल है देश की आजादी के लिए. सिर्फ आप ये सोचिए कि आज हम वुमेन सेफ्टी कैसे कर सकते हैं. यहाँ तक कि मैं क्या नाम उसका माने, हाँ छोटा माने, महाराष्ट्र मिनिस्टर हुबली से मैं तुम्हारे को एक अपील कर रहा हूँ, उठे बैठे आपके जबान से, गंदी जबान से सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोलना छोड़िए. जरा इस पे भी ध्यान दीजिए कि आपके स्टेट में हो क्या रहा है. और हमारे सीएम कर्नाटका श्री सिद्धरामैया साहब, डिप्टी सीएम श्री डीके शिवकुमार साहब और होम मिनिस्टर साहब को भी अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द एक ऐसा बिल पास कीजिए कि कोई भी अगर ऐसा काम करने से पहले सोचे कि हमारे साथ भी यह हादसा हो सकता है. कहीं भी अगर ख्वाब में भी कोई गंदा सोचने का भी ख्याल आए तो बस ये कानून लाइए कि वो ख्वाब में उड़ के भी बिचक जाए कि ऐसा काम करने से मेरे साथ भी हो सकता है. मैं अपील करता हूँ दोनों कर्नाटका और महाराष्ट्र सरकार से कि जल्द से जल्द इन बच्चियों को हक दिलाइए और इनके फैमिली को आप सपोर्ट कीजिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि संसद में आप एक बिल लाइए. ये जातिवाद बहुत हो गया, हम सभी आए, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, सभी मिलकर आज बच्चियों के लिए खड़े हैं. तो इन बच्चियों के लिए, लेडीज के लिए एक ऐसा बिल लाइए, कोई भी दरिंदा कुछ भी काम करने से पहले, देखने से पहले ये सोचे कि मेरा हाल भी ये होगा. लटकाइए इन लोगों को संसद के सामने, लटकाइए इन लोगों को विधानसभा के सामने कि आने वाले दिनों में कोई सोचने से पहले भी डर के कांप जाए. नमस्कार. डोमनी, कर्नाटक वेलफेयर पीस काउंसिल, हुबली, कर्नाटका. आज कर्नाटका वेलफेयर पीस काउंसिल की जानिब से एक मनवी दी गई है तहसीलदार सर को. ये हर ऑर्गेनाइजेशन वाले इंडिया में जब भी कुछ भी होता है जमते हैं, मानवी देते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट इसके लिए एक्शन क्यों नहीं लेती. भाई हर अलग अलग कानून बना रहे हैं, हर चीज का कानून बन रहा, ये एक संगीन, एक बहुत क्रिटिकल इश्यू है, इसके लिए कहीं को कानून नहीं बन रहा. इसके लिए कानून बनाओ. खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से ये नारे से नहीं चलता. हिंदुस्तान को चलाना है तो उसके ऊपर अमल करो सर. फर्स्ट आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, बेटी को पढ़ाने के लिए स्कूल को भेज रहे हैं, लेकिन बेटी को बचा नहीं सक रहे आप लोग. अरे अगर माँ बाप अगर बच्ची को अपने स्कूल को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये हमारी गवर्नमेंट है, उनकी सेफ्टी के सब देख के वो उस गारंटी पे बच्ची को स्कूल को भेज रहे हैं, लेकिन बच्ची सेफ नहीं हमारी भाई. लेकिन मैं एक आखिरी बात सिर्फ हिंदुस्तान के पूरे माँ बाप से, बेटी के जो जिस को बेटी है उनके माँ बाप से एक बात करना चाहता हूँ. बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, कारण लिखिए. बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, कारण लिखिए. घर में बेटी है और शहर में दरिंदे फिर रहे हैं. थैंक यू. Here we all have gathered only for one cause, that Panduranga Swami, the culprit, should be hanged till death. We are changing the constitution. Number of ministers, they are sitting in the parliament. They are changing the laws. Say Article 370, okay, we agreed. Triple Talaq, we agreed. Whether we are thinking about this? No. The culprits are behind the bars and they are on the safer side. How about the girl child? Anybody has taken the initiative to come forward? No one. We are thankful for KWPC. At least they have taken up a cause. Various places such dharnas are going on. But now I appeal
to the central government as well as the state government of Karnataka and Maharashtra. Bring some law so that such incidents shouldn't happen in the near future. Thank you. Jai Karnataka, Jai Hind. So the reason we have gathered here to protest about the rape which has taken place on a 4-year-old child girl. The statement was given by our PM Modi was Beti Bachao and Beti Padhao. We were so happy to hear that. But in this era or the previous years, what we have seen is many many babies or the many ladies or even old grandmas are getting raped and killed. We want justice for this child, and we want to hang the culprit, and we want justice for this child or not only on this girl, in many girls or many rapes has been taken place. We want justice for that also. We want to hang the culprit. We want to give punishment for the culprit. सांगली जिला जत तालुका करजी गांव में मिसबा नाम के बच्ची के साथ 4 साल के बच्ची के साथ एक पांडुरंगा नाम का एक शख्स हैवानियत शख्स है, उस बच्ची के साथ बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया और उसे कत्ल करके प्लास्टिक के पैकेट में डालकर लोहे की लोखंड वाली जो पेटी आता है ना उसमें भर के रख दिया गया। सिर्फ हम लोग इकट्ठा होकर तहसीलदार को मनी भी देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मैं ये सभी हमारे हिंदुस्तान भाइयों से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी भाई बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद करें। ऐसे हैवानियत शख्स को हम खुद सजा दे। ये हमारा हिंदुस्तान का गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का जो कानून है, इनको सजा देने में नहीं है, इनको उल्टा जेलों में रखकर प्रोटेक्शन देने में। सभी मैं ये मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गोदी मीडिया की तरह छुपा नहीं रखना चाहिए। ये मीडिया वाले सब लोग हिंदुस्तान भर कर फैलाना चाहिए, क्योंकि 4 साल की मासूम बच्ची है, किसी की भी बच्ची हो, सब हमारी बच्ची। क्या जब बिल्किस बानो का 2002 में जो हादसा हुआ था, उसी टाइम को ऐसे दरिंदों को स्पॉट ले इनको एनकाउंटर किया होता तो सामने वाला ऐसा सोचने वाला भी है ना, उसका रूह कब जाती थी। ऐसा हमारा हिंदुस्तान का गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, हमारे केंद्र सरकार का गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये कहा जाता है अक्सर, कहीं भी उनके बड़े बड़े भाषण होता है, वो भाषण में सिर्फ एक तो आवाज रहती हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचा रहे कहाँ, बेटी को पढ़ा रहे कहाँ। बेटी को इसलिए बचा रहे कि आप जैसे दरिंदे लोगों को वो नोच कर हमारे बहन बेटियों को खाना चाहिए, इसलिए आप बेटी बचा रहे। अपने घर के माँ और बहन बेटियों के लिए ये साले लोग शेर बनते हैं, दूसरों को बहन बेटियों के लिए ये साले लोग कुत्ते बन जाते हैं। गली के आवारा कुत्ते, ऐसे दरिंदे लोग, कोई भी जमीन और आसमान फर्क नहीं है, ये कुत्ते से भी बदतर है। उन कुत्तों को सर धड़ से अलग करना बहुत जरूरी है। हमारी बेटी, हमारी बहन, उसके बारे में इंसाफ दिलाना, ऐसा आप सभी मिलकर नेक और एक होकर इंसाफ दिलाने की कोशिश करा जाए। मर गया वो इंसानियत, लेकिन इंसान जिंदा है। नोच कर खाने वाला वो शैतान जिंदा है। रोज एक बेसहारा मासूम लुटती जा रही हैं। उस मासूमों के आज भी हिंदुस्तान में वो दुश्मन जिंदा है। वी वांट जस्टिस। मिसबा, तेरे खून से अब से इनकलाब आएगा। अस्सलाम वालेकुम।